वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ सिख इनकलाब किताब ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਡ 5ਵਾਂ आजाद विचारां दा हशर। सनातन जात-पाती प्रबंध अपने असले करके ही मनुखतावादी दा विरोधी सी। इस करके सुतंत्र हलकियां विच पैदा होए खुले विचारां नूं इह वधन फुलन नहीं सी दे सकदा। सब तो पहलों उपनिषदां ने वैदिक परंपरा नालों निखेड़ा कीता। उपनिषदां दे बानी कछत्री सन जां ओह ऋषि जिन्हां दा पुजारी जमात नाल संबंध नहीं सी। उपनिषदां दी सिक्ख्या दे भागी गिणती दे बंदे सन जां ओह जो इस नूं अमल विच लियाउण दे योग सन जां ओह त्यागी जो शांति हासिल करन लई जंगलां विच चले गए सन। इस तरह उपनिषदां दी आजाद पसंदी छोटे जहे उस घेरे दे लोकां विच हदबंदी सी जो समाज तो कट्टे हुए सन। इस गल का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उपनिषद विचारधारा कदे भी माड़ी मोटी लोक प्यारी समाजक या धार्मिक लहर बनी होवे। इसलिए इसका कोई खास समाजक महत्व नहीं सी, पर फिर भी यह एक आजाद विचारधारा सी क्योंकि बलि देण अते रीतां पूरीआं करन वाले वैदिक धर्म नालों असूली तौर ते वखरी हुई। उपनिषदां दी यह आजाद विचारधारा भी भावें समाजिक दृष्टि तो एक छोटे घेरे अंदर बंद सी, लंबे समय तक निरोल ना रही। इन्हां उपनिषदां नूं ब्राह्मणां ने पहलों अपनी उसे विचारधारा दी रंगत दे दित्ती जिस दा उपनिषदां विच विरोध कीता गया सी ते फिर अपने पुरातन विद्यक साहित्य विच समो लिया। आत्मा ते जगत दी डूंगी असलीयत बारे उपनिषदां दे धार्मिक निर्णयां नाल ब्राह्मण ग्रंथां दे ओह मंत्र ते फार्मूले घोल मेल लए गए जो बलियां ते रस्मां अदा करन नूं सही करार देंदे जां उन्हां दे नेम घड़दे सन। उपनिषदां विचले असली ज्ञान दी नींह है तपस्या, अपने आप उत्ते काबू अते रीतां वेदां राहीं इन्हां गुणां दी प्राप्ति हुंदी है। सच्चाई तत्त है। रीतां दा ज्ञान ऋषियां नूं होया सी अते इह वेदां दे मंत्रां नाल जुड़ियां सन। सही गल यही है। देवतियां दे वड्डे वडेरियां दे सन्मान विच रीतां पूरीआं करन तों उकणा नहीं चाहिदा। इस किस्म दे यह कथन इक्का दुक्का नहीं बहुत सारे हैं। वार्तक विच लिखे हुए उपनिषदां विच पूरे पूरे कांड अजिहे मिलते हैं जिन्हां विच उपनिषदां दे विचारधारा वाली गल बड़ी घट है। ओह बिल्कुल ब्राह्मण ग्रंथ ही प्रतीत होंदे हैं। उपनिषदां विच करनयोग रस्मां दा जिक्र है अते इन्हां रस्मां विच पढ़े जाण वाले मंत्रां ते उन्हां दी व्याख्या है। इस तो सिवा होर कुछ भी नहीं। बाद विच रचे गए ऐसे उपनिषद भी हैं जो साफ साफ संप्रदावादी हैं, जिवें कृष्ण उपनिषद अते दैवी उपनिषद, जां स्पष्ट तौर ते रीतां रिवाजां नूं मन्नण वाले हैं, जिवें रुद्राक्ष जैबला उपनिषद। इस विच कोई शक नहीं कि इन्हां पिछों लिखे उपनिषदां नूं पहले उपनिषदां जिहा आदर नहीं मिलदा, पर इस तो यह पता जरूर चलदा है कि असली उपनिषदी विचारां नूं पुरानी रीत रिवाज वाली रवायत नाल घेरन दी कोशिश कित्थों तक जा चुकी सी। केवल दो नतीजे कड्ढे जा सकते हैं। जां तां शुरू तो ही यह उपनिषद रीति रिवाजां नूं मन्नण वाले ते ब्राह्मण पंथी असूलां दे पक्षपाती सन जिवें होर वैदिक साहित्य सी, जां यह हो सकदा है कि उपनिषदां नूं लोकां तक धार्मिक साहित्य दे तौर ते पहुंचण देण तो पहलां ही ब्राह्मणां ने उपनिषदां विच लोड़ींदियां तब्दीलियां ते वाधे घाटे कर दित्ते सन। समय दे लंघण नाल दूजी आजाद विचारधारा जो उभर के सामने आई ओह बुद्ध लहर दी सी। साइक्स ने ढुकवीआं दलीलां दे के सिद्ध कीता है कि साका मुनि दा चलाया होया बुद्ध धर्म भारत विच हिमालय पर्बत तो लैके लंका तक अते उड़ीसा तो लैके गुजरात तक 6वीं सदी पूर्व ईसवी तो लैके 7वीं सदी ईसा बाद तक
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਹੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਤੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬਾ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਬੋਧੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਖ ਗੈਰ ਸਨਾਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈ ਉਹ ਸੀ ਭਾਗਵਤਵਾਦ। ਭਾਗਵਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਵਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਆਏ ਭਾਗਵਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਸਤਪਥ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਪੂਤ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ ਅਧਰਮੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਰਚੇ। ਤਿਰੂਵਲੂਵਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੂਰਲ ਇੱਕ ਪੈਰੀਏ ਅਛੂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਲਮੀਕੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਲੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਤ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਦੇਵ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਾਇਜ ਹਨ। ਭਾਗਵਤਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਵਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਵਤੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਛਾਬੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਪੁਰਾਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਦੀ ਰੀਤ ਗੈਰ ਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰੀਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਵ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖ ਲਿੰਗਾਇਤ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਸਾਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿੰਗਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਗਵਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਗਵਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ, ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪੂਜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੈਵ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਗਵਤ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਨੂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਤੁਰਵਰਨ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਨਵੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪਕੜ, ਰਵਾਇਤ, ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਰਾਫ ਜਾਂ ਪਤਵੰਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਜਲਾਫ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ। ਅਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਅਜਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਦੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮੀ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੋਗਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਨਾਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਸੰਦ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ।
इस तो भी अगे वध के इस जात पाती प्रबंध ने वसों दे कुछ हिस्सिਆਂ ਨੂੰ मनुख नहीं सगों पशु समझिया। सारी ही शूद्र नस्ल ਨੂੰ एक कब्रस्तान ਦੇ बराबर ठहराया गया। ऐतरे ब्राह्मण ग्रंथ शूद्रां ਨੂੰ यथा कामा वाध्या कुट्टण दे योग समझदा है अते गंदे काम करना ही शूद्र दा मिथ्या होया भाग दसदा है। एक पुस्तक विच यह कहा गया है कि किसी शूद्र नूं कतल कर देना किसी कां उल्लू जां कुत्ते नूं मार देण दे बराबर है। शूद्र नूं जदों चाहो मारिया जा सकदा है। शूद्रां वल अत दी घृणा उन्हां दा अपमान ते उन्हां नूं नीवां दस्सण दा सिखर ना छोहे जाण अते ना नेड़े आ सकण वर्गे पक्के रिवाजां दी शक्ल विच मिलदा है। बोधी कहानियां तो इस गल दी तसदीक हुंदी है कि अमली जिंदगी विच चंडालां नाल जो सलूक कीता जांदा ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ जो शास्त्रां दे पाठां विच दस्सिया गया। हरेक समाजिक प्रबंध नूं कायम रहण लई उन्हां समाजिक कीमतां दी संभाल करनी पैंदी है जिन्हां दे सहारे यह खड़ा हुंदा है। सनातनी समाजिक प्रबंध दे वड्डे हमायती अपने मनोरथ बारे इस गल नूं चंगी तरह समझदे सन। यह गल महत्वपूर्ण है कि सनातनी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਵਾਕ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ खिलरे हुए वाकां ते मिसालां नूं समुचे सनातन धार्मिक ते समाजिक विकासां दे प्रसंग विच देखना परखना पएगा। पहली गल तां यह है कि यह वाक किसी समाजिक बराबरी की थां धार्मिक बराबरी का वधेरे अर्थ दसदे हन। हिंदू धर्म अपनी खुलदली करके मशहूर है, पर सिर्फ उस समय तक जद कोई इस दे समाजिक प्रबंध नूं चैलेंज नहीं करता। दूजी गल यह है कि शूद्रां नूं शुरू दे समय तो ही मिथ के धार्मिक बराबरी देण तो भी साफ-साफ वांझिया रखिया गया। बाद विच इस्त्रियां उत्ते भी अजिही रोक लग गई। इस गल दा कोई सबूत नहीं मिलता कि विचकारले काल दी भगती लहर तो पहलां अजिहियां कारवाइयां नूं मूल रूप विच खत्म करन लई कोई विचार पेश होया होवे जां कोई कोशिश कीती गई होवे। तीजी गल यह है कि यह वाक वधेरे करके उपनिषदां अते महाभारत विचों लए गए हैं, जिन्हां दीयां जड़ां दा संबंध गैर सनातनी स्रोतरां नाल है, जां यह उन्हां तपस्वियां ते फकीरां दे बचन हैं जो समाज तो अर्थात जात पाती प्रबंध तो वख हो के विचरदे हैं। चौथी गल यह है कि जे किसी थां खिच खिचा के मतलब कढ़िया खुलदिली वाले विचार दा एक अद्धा प्रगटावा हो भी जाता है तो उसे पाठ विच इस धारणा का साफ तौर पर विरोध करने वाले होर वाक मिलते हैं। इस सूरत विच खुलदिली दे विचार का विंगा टेढ़ा प्रगटावा करने वाला वाक इस तरह का लगता है जिवें यह किसी आज़ाद पसंद विचारधारा के मूहों एवें ही गलती नाल जां होर किसी ढंग नाल घिर गया होवे। जे महाभारत विच यह कहा गया है कि सारियां जातां प्रजापति नूं बलि चढ़ा सकदियां हन अते विश्वास दी बलि सारियां लई खुली है, उसे कांड विच यह भी लिखिया है कि प्रजापति ने शूद्र नूं दूजियां जातां दा गुलाम बनाया है। ओह धन इकट्ठा नहीं कर सकदा क्योंकि ऐसा करन नाल ओह एक नीवा बंदा हुंदा होया अपने तो वड्डियां बंदियां नूं अपने हेठ कर लवेगा। दूजियां जातां जिस चीज़ दी बलि देंदियां हन ओह उन्हां दी नहीं दे सकदा, ओह सधारण घरेलू चढ़ावे ही चढ़ा सकदा है। रईस डेविड्स लिखदा है कि बुद्ध तो पहलां दे समय विच ब्राह्मण सदाचारक धर्म जां कानून दे अधिकारी होण दा दावा नहीं सी करदे, ओह रीति ते सिद्धांतक धर्म दे दावेदार सन। गार्ब ने यह विचार पेश किया है कि सदाचारक पक्षों ब्राह्मणी धर्म जां फलसफे विच उक्का ही कुछ नहीं है। कीथ भी जिसने ब्राह्मण पंथी धर्म ग्रंथां दी बहुत खोज की है, इस अफसोसनाक नतीजे उत्ते पुज्जा है कि उन्हां विच सदाचारक पक्ष घट है। वैदिक इंडिया दे करता भी ब्राह्मण ग्रंथां दे सदाचार तो तंग जापदे हन।
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੂ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ, ਭਗਤੀ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਔਗੁਣ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਇਤਫਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਾਸਾ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਧੁਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਪਸਵੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਆਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਆਮ ਲਾਗੂ ਰਸਮੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਊਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ। ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਇਸ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਜਾ-ਬਦਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮੂਮਨ ਆਪਸੀ ਤਿੱਖਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ ਧਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਭੱਦੀਆਂ, ਕੋਝੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਕਾਰੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਦਰਜਾ-ਬਦਰਜੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੈਨਾਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੜੀ ਤੇ ਮਨੂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਝੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੈਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜੋ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੋਰ ਪਾਪ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪੰਜ ਗਾਵਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮਗਰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਬ੍ਰੈਕ ਵੈਬਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਰੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਾਰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਅਟੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਾਗੂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਤਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਂ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜਾਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੜਚੋਲ ਉੱਤੇ ਝਾਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰ ਆਏ ਹਨ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਦੀ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਕੀ। ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂਵਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁੜ ਨਵੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੇਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਕੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਵਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋੜ ਜਾਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਖਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕੇ ਤੌਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੇਲਚਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਅਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੇ। ਕਾਂਡ 6ਵਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਕੂਮਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਖਲ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ 7ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਚੇਤਨਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੰਬਾਕੇ ਵਾਂਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਬੀਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ 1228 ਤੋਂ 1260 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 1300 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ ਗੁਲ ਦਾ ਧਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚਲੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਅਸੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਵੀ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰੰਕ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜਾਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਤਰੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਇਮ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹਨ: ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫਰਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਸਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣਾ ਕੁਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ ਨੂੰ ਅਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ। ਹਿੰਦ ਆਏ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਭਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਆਰੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਸਲੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਸਲੀ ਗੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਸਲੀ ਵਡੱਤਣ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ
ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੁੱਟ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਆਰੀਆ ਤੇ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਸਲਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਉੱਜਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਨਸਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਉਚੇਰਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਰੀਆ ਦੀ ਨਸਲੀ ਵਿਡੱਤਨ ਦੀ ਗੁਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਣ ਹਿੰਦੀ ਆਰੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੈਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਡੱਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਨ ਦੀ ਗੁੱਟ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਰੀਆ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਾਂ, ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਆਰੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕੁਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਗੋਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਗੋਬਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੋਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ। ਖੈਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੁੱਟ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਤਨ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੈਰ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਸਨਾਤਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਮੱਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਪਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੋਧੀ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਨਘੜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਟਾਇਨਬੀ ਨੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਈ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਨਾਤਨਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਸਨਾਤਨਤਾ ਤੇ ਅਧਰਮ ਸੀ। ਸਨਾਤਨਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਲੋਕ ਲਾਂਭੇ ਗਏ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਨਾਤਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਕੜ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸਮਾਜੀ ਅਮਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪੱਕਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਢਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਤਾਈ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਂਮਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਫਰ ਨੇਸਤ ਓ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਤਮਸ਼ ਨੇ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਉਦ-ਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੱਢੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ, ਸ਼ਰੀਕਤਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਿਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਕਾਈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਬਬ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਈ ਤੁਅੱਸਬ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤੁਅੱਸਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਲੇਛ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਮੂਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੁਅੱਸਬ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੂਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਲੇਛ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮਲੇਛ ਸ਼ਬਦ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਮਲੇਛਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਮਲੇਛ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਛੋਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਾ ਪਾੜਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਲੇਛ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਚੇਤਨਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਟ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਮਲੇਛ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਟ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਰੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਟ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੋਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਵੇਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੀ।
इसलिए हिंदुओं विच मुसलमानां दे समोए जाण दा सवाल ही ना रहा। जे कोई गैर मुसलम इस्लाम दे धार्मिक ते रूहानी सिद्धांतां नूं मुकम्मल तौर उत्ते भी कबूल कर लवे तां भी मुसलमानी शरीयत उसनूं उन्नी देर तक अपनाउण लई तैयार नहीं सी जितना चिर ओह हज़रत मुहम्मद साहिब अते कुरान शरीफ वल वाहद वफादारी कबूल ना करे। जिस डूंगे विश्वास नाल होरनां नूं इस्लाम कबूल करवाउणा धार्मिक फर्ज समझिया गया ਅਤੇ जिस जनून नाल इस फर्ज नूं निभाया गया उस नाल गल होर भी विगड़ी। इस तरह भारत के इतिहास विच पहली वेर पक्के तौर ते दो ऐसे विरोधी धड़े कायम हो गए जिन्हां दी बुनियाद वक्खो वखरे धर्म सभ्याचार ਅਤੇ समाजिक कदरां सन। इस नाल किसी एक धिर दी दूजी विच समा जाण जां इकट्ठे होण दी बिल्कुल गुंजाइश ना रही। इसका मतलब यह नहीं कि मुसलमानां ते हिंदुआं दे मेल ते इकसुरता दे वास्ते अमल नहीं हो रहा सी। यह अमल उत्थे लाजमी हुंदा है जिथे दो धिरां दे इकट्ठे रहण तो बिना कोई चारा ना होवे। यह अमल इसलिए भी चालू सी कि मुसलमानां दी ज़्यादा गिणती उन्हां लोकां दी सी जिहड़े हिंदुआं विचों मुसलमान बने सन, पर इस गल तो भी अखां नहीं मीटियां जा सकदियां कि हिंदुआं ते मुसलमानां विचकार पाड़ा इन्ना चौड़ा ते डूंगा सी कि उन्हां विचकार इकसुरता पैदा करन वालियां ताकतां ज़्यादा कुछ नहीं सन कर सकदियां। बाद दीयां घटनावां तो यह गल पूरी तरह साबित हो जाती है क्योंकि सदियां गुजर जाण उत्ते भी अते भगती लहर ते पश्चिमी सभ्याचार दे असरां दे बावजूद इसे पाड़े दे कारण पाकिस्तान बनिया। बदकिस्मती की गल है कि नवीन हिंदू गुट चेतनता का जन्म उस वेले होया जदों भारत विच मुसलमानां तो पहलां दे समाज विच पिछां खिच्चू ताकतां सब तो वधेरे जोर फड़ चुकियां सन। भागवत मत नूं मन्नण वाले लोकां विच जो कुछ अगे वधू समाजी रुचियां सन उन्हां नूं सनातनी पिछां खिच्चू ताकतां ने अपने घेरे विच लै लिया सी अते बुद्ध मत भी मर चुका सी। समाज विच सिर्फ सनातनता ही प्रधान सी। हिंदू अपनी फौजी ताकत उत्ते बहुता माण तां कर नहीं सी सकदे। इस घाट नूं उन्हां ने अपनी मुसलमान विरोधी नफरत नाल ढकिया। ना ही हिंदू यह कह सकदे सन कि उन्हां दा समाजी प्रबंध इस्लामी समाज नालों वधेरे न्यायपूर्ण सी, ना ही ओह अपने समाजी प्रबंध नूं नवीं दिशा देण दी वंगार नूं कबूलदे सन ताकि मुसलमान समाज नालों वधेरे समाजी बराबरी ते न्याय लिआंदा जा सके। उन्हां कोल सिर्फ एक आसरा बाकी रह गया सी। यह सी हिंदू धर्म, धार्मिक पुस्तकां, परंपरा ते सभ्याचार दा गुमान जिसनूं ओह सब नालों वधिया समझदे सन अते जात पाती प्रबंध इस गुंझलदार बंतन दा एक अटुट हिस्सा सी जिसनूं ओह हिंदू धर्म कहंदे सन। ज्यों ही मुसलमान हाकमां ने जात पाती प्रबंध की पिठ ठोकण वाली हिंदू सियासी ताकत नूं नष्ट कर दिता, इस समाज दे सताए होए लोकां दीयां वड्डियां टुकड़ियां ने हिंदुआं नालों टुट के इस्लाम कबूल कर लिया। धर्म बदली दा वेग सिर्फ इक्को पासे चल रहा सी। हिंदू धर्म सिर्फ अपने बचाव लई लड़ रहा सी। जिन्ना वधेरे इस उत्ते हमला हुंदा अपना बचाव करन लई उतना ही होर पिछां खिच्चू बनदा जांदा। इस तरह करदिया हिंदू राष्ट्रवाद पिछां खिच्चू भाईचारक अमल नाल वधेरे जुड़दा गया। हुण तक भी यह इस तो छुटकारा नहीं पा सकिया। इस ढंग नाल समाज दीयां पिछां खिच्चू ताकतां नूं हिंदू राष्ट्रवाद दे परदे हेठ ब्राह्मणवाद दी गुंझल नूं होर चीड़ा करन दा मौका मिल गया। इस तरह यह गुंझलदार इंद्रजाल होर भी उलझ गया जिसनूं इन्ने समय बाद भी सुलझाउणा मुश्किल हो गया है क्योंकि अज भी पुराने सभ्याचार नाल जुड़न दी कोशिश नवे पद्धर उत्ते कौमी ताकत बनाउण वास्ते नहीं सगों सनातनी विरासत नाल होर ज़्यादा बज्जण लई कीती जांदी है। हिंद दा सभ्याचार बनाउण विच बुद्ध मत दी घट देण नहीं पर बुद्ध मत नूं ओपरा जिहा मान दिता जांदा है। हिंदू राष्ट्रवाद अपने आप नूं ब्राह्मणवाद दे जाल विचों नहीं कढ सकिया सगों इस तों प्रेरणा लैण दी कोशिश कीती जांदी है। इस जादू दे वस विच पै के बेइंसाफी वाली गल नूं भी सही सिद्ध करन दा यतन कीता जांदा है। अजोके समय विच जात पाती प्रबंध नूं सही सिद्ध करन दी एक कोशिश दा नमूना इस प्रकार है। जात पात ने किते नूं मनोरथ भरपूर बनाया, किते नूं एक नैतिक असूल
बल्कि एक धार्मिक संकल्प बना दिता। इकल्ले दुकल्ले आदमियां दियां निजी कदरां नूं घटा के ग्रुपां गुटां दियां कीमतां नूं उच्चा कीता। यही कारण है कि हिंदुआं दा सियासी सिद्धांत लगातार फर्जां दी गल वधेरे करदा है अते हक्कां दी गल घट। समाज विच निजता सरबत दी सेवा विच हिस्सा पा के अपनी कदर बना सकदी है। इस तरह शख्सियत नूं अपनत तो उच्चा हो के किसी वड्डे निशाने वाल सेध रखना सिखाया जाता है। यह एक मन्नी हुई असलीयत है कि जात पात ने समाज दे एक बहुत वड्डे हिस्से नूं हेठां सुट्टिया ते उसदा अपमान कीता। यह ऐसे ढंग अते इन्ने विशाल दायरे विच कीता गया कि इसदी दुनिया विच कोई होर मिसाल नहीं मिलदी। ओह सरबत कित्थे सी जिसदी सेवा नैतिक असूल अते धार्मिक सिद्धांत ने करनी सी अते किस उचेचे मनोरथ लई। खास तौर ते सिर्फ शूदर दी शख्सियत उत्ते ही अपनत तो उच्चा होण दा बोझ क्यों लद्या गया कि इस करके कि उस तो वेद सुनन दा हक खो के उसनूं इस नैतिक काम लई तैयार किया गया सी। इस गल दी भी समझ नहीं पैंदी कि उपरलियां जातां दे मनोरथ जां नैतिक असूल जां धार्मिक सिद्धांत जां सरबत दी सेवा दे आदर्श विच नीच शूदर दी सेवा करन नूं शामिल क्यों नहीं सी कीता गया। हिंदू मुसलमानां विचकार दुफाड़ दा एक बहुत वड्डा दुखांत यह होया कि सियासी ते आर्थिक मसलियां नूं पिछे सुट्टिया गया। जनता दा हिंदू अते मुसलमान दो धड़ियां विच वंडिया जाना दोहां धर्मां दियां हाकम जमातां नूं सूत बैठदा सी, क्योंकि इस जनून ने हाकमां दे सियासी गलबे ते उन्हां दी आर्थिक लुट वल्लों दोहां धड़ियां दी जनता दियां अखां बंद कर दित्तियां। नाल ही जनता दियां अखां अपने ही धड़े दे उच्चे तबके वल्लों पाए जांदे धार्मिक अते समाजी दबावां वल्लों बंद कर दित्तियां। लोकां दी आर्थिक लुट दी समस्या वल कोई ध्यान ना देना सहजे ही समझा जांदा है, क्योंकि उस जमाने विच अजे लोकां दी चेतना विच यह सवाल उभरिया नहीं सी। बाहरों आए मुसलमान हाकम भारतीय वसनीकां विचों बने मुसलमानां नूं भी सियासी ते आर्थिक लाभां विचों हिस्सा नहीं देंदे सन। इस कारण आम हालातां विच भारतीय मुसलमान नूं हाकमां दे सियासी जबर दे खिलाफ हिंदुआं नाल मिल जाना चाहिदा सी, पर फिर भी भारतीय मुसलमानां दा बहुत वड्डा हिस्सा दिलों चाहुंदा सी कि सुल्तानां दी हुकूमत कायम रहे, क्योंकि भारतीय मुसलमानां दा वडेरा हिस्सा हिंदू समाज दे दबे कुचले लोकां विचों सी अते इस्लामी समाज ने उन्हां नूं पहिलां नालों वधेरे समाजी बराबरी दित्ती सी। इस्लाम विच घट्टो घट अजिहियां ना पार कीतियां जा सकण वालियां रोकां नहीं सन ਜਿਹੜੀਆਂ होणहारां दी तरक्की नूं रोकदियां, सगों मुसलमान होण कारण मुसलमान हाकम जमात दे धार्मिक धड़े विचों होण दा माण महसूस करदे सन ते अपने आप नूं हिंदू समाज विचले अपने पुराणे मालकां नालों वधिया समझदे सन। ਉਹ नहीं सन चाहुंदे कि मुसलमान हकूमत दे खात्मे जां कमज़ोर होण कारण ਉਹ अपने हासिल कीते नवें लाभ गुआ बैठण, यह लाभ भावें किन्ने भी मामूली क्यों ना होण। जात पाती प्रबंध दी बनतर ही समाजिक ना बराबरी अते अन्याय दीआं लीहां उत्ते खड़ी सी। गैर मुसलमानां वास्ते इस्लाम दी सांझीवालता दे सिद्धांत नूं शरीयत ने बुरी तरह छांग दित्ता सी। गैर मुसलमानां नाल मुसलमानां ने जो नफरत कीती ते उन्हां उत्ते जुल्म कीते, उसने हिंदुआं वास्ते इस्लाम दे बराबरी दे सिद्धांत थोथे कर दित्ते। इन्हां कारणां करके काफरां ते मलेच्छां दी आपसी नफरत दा राजसी ते आर्थिक दुखांतां नालों भी वड्डा दुखांत इह होया कि इंसानी अथवा मनुखता दियां कदरां कीमतां दे प्रचलित होण नूं वड्डा धक्का लगा। सो अज असी यह किताब पन्ना नंबर 52 तो लैके पन्ना नंबर 78 तक पढ़ी है। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।